everyone, a very good morning to all of you. So today we'll be doing our last part which was left, and that is one, the documents of title to goods and the right of disposal. हे जे दोन छोटे छोटे parts होते ते आजच्या session मध्ये we will complete. Yes, so everyone open your book. Come to unit number 1, definition D. Documents of title to goods, page 3.7. Come to page number 3.7 and give the heading documents of title to goods. Definition D, documents of title to goods. Okay, what do you mean by document? Yes, everyone, tell me, what do you mean by document? Document is nothing but any instrument which is in writing. Okay, so you can write down, is an instrument in writing. It is an instrument जे आपण लिहून काढतो त्याला आपण म्हणतो इट इज अ डॉक्युमेंट. ओके, तुम्ही तुमचे डॉक्युमेंट्स कुठे ठेवलाय म्हणजे जे पण इन्स्ट्रुमेंट इज इन रायटिंग इट इज अ डॉक्युमेंट फॉर अस. इज इट व्हेरी क्लिअर? येस. व्हॉट डू यू मीन बाय टायटल? टायटल इज वी कॅन से विच गिव्स राईट ऑफ ओनरशिप. सो पूर्णच लिहून घ्या. विच गिव्स यू ओनरशिप is your title, is your ownership, which gives you ownership or which gives the right of ownership, असंही लिहू शकते, is the title of the goods. So basically the one who holds these documents is seemed to be the owner of the goods. Okay, आपण documents of title म्हणजे असे documents आपण जे बघणार आहे जे तुम्हाला ownership rights देणार आहे. We are seeing such documents here which are going to give you the ownership rights. Okay, so basically this heading means, the whole heading tells you the one who holds such document, the one who holds such document is the owner of goods, is the owner of goods. Is it very clear? For example, the one who holds such document is the owner of goods. असं तुम्ही लिहिलंय काय? पूर्ण टायटलचा अर्थ आहे. For example, we'll see one example which is very different for you, and that is bill of lading. And that is bill of lading. Is it clear, everyone? Yes? Okay. So we'll see that example. You'll understand what do you mean by bill of lading. Bill of lading आपण तेव्हा यूज करतो when we are transporting the goods via sea route. Sea route वरनं ज्यावेळेस goods तुम्ही from one place to another transport करताय, we say that we use the bill of lading. Is it clear? ज्यावेळेस रेल्वेजनी पाठवताय we send the railway receipt. लॉरीनी पाठवता लॉरी receipt. Yes, in the same way sea route it is bill of lading. Okay. For example, there was a seller, there was a buyer. Buyer from India, seller let's say was from Japan. He was the exporter of the goods and the buyer, that is you maybe, is the importer of goods who is from India. Is it very clear? बाहेरच्या ठिकाणी you can even say it's you. Is it clear? तुम्हाला काय goods पाहिजे होते from Japan? Okay, you ordered some, let's say 1000 TVs, 1000 laptops from Japan, and you told this seller कि please send me the goods. There was a contract for, let's say, 1000 laptops. Is it very clear?
दोघांमध्ये फर्स्टली एक कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल झालेला आहे. तुमच्या दोघांमध्ये बिटवीन द सेलर अँड द बायर फ्रॉम इंडिया, ओके, देर हॅपन्ड अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल. नाउ व्हॉट ही विल डू, दिस सेलर हु इज फ्रॉम जपान हा गुड्स वाया सी रूट तुम्हाला पाठवणार, बरोबर. द गुड्स विल कम टू यू वाया द सी रूट, म्हणजे कंटेनरमध्ये तो सगळे गुड्स घालणार आणि ते गुड्स मग तुम्हाला तो पाठवणार. इज इट व्हेरी क्लिअर? सो व्हॉट दिस सेलर विल डू, ही विल अपॉइंट अ शिपिंग एजंट फ्रॉम जपान. He'll appoint a shipping agent who is in Japan. Step 2, he will give goods to this shipping agent. हा या शिपिंग एजंटला गुड्स देणार टू पुट इट इन द कंटेनर अँड देन सेंड इट टू इंडिया. इज इट व्हेरी क्लिअर? सो ह्यांनी शिपिंग एजंटला गुड्स दिले. शिपिंग एजंटला गुड्स मिळाल्या ओके, एक प्रूफ तरी द्यायला पाहिजे की ठीक आहे आमच्याकडे गुड्स तुमचे आलेले आहेत. ओके, वी हॅव रिसिव्ड युअर गुड्स फॉर ट्रान्सपोर्टिंग इट टू इंडिया. सो इमिडिएटली दिस शिपिंग एजंट, ओके, ॲरोज बघा कसे जातात. फर्स्ट तुम्ही गुड्स दिला, नेक्स्ट द शिपिंग एजंट विल गिव्ह यू ओरिजिनल बिल ऑफ लॅडिंग. The shipping agent will give you a original copy of bill of lading. Is it very clear? तुम्हाला bill of lading देणार आणि मग तुमचे जे गुड्स आहे हे गुड्स आता इकडनं असं जाणार and they will reach the shipping agent who is from India, let's say Mumbai. Okay, he will send the goods to the shipping agent who is from India. Is it very clear? So as to गिव्ह इट टू यू. इज इट व्हेरी क्लिअर? आता या ओरिजिनल बिल ऑफ लॅडिंगचं काय होणार, हे ओरिजिनल बिल ऑफ लॅडिंग तर सेलरला ऑलरेडी मिळालेलं आहे. ओके, सेलर वाया द फास्टेस्ट रूट, बाय द फास्टेस्ट रूट ही विल गिव्ह यू दिस ओरिजिनल बिल ऑफ लॅडिंग. हा ओरिजिनल बिल ऑफ लॅडिंग आता तो बायरला कसंही करून वाया द फास्टेस्ट रूट तो ट्रान्सपोर्ट करणार. ओके, हिल कुरिअर इट टू द बायर वाया द ट्रान्सपोर्ट रूट. इज इट व्हेरी क्लिअर? कोणताही मग तुम्ही कुरिअर घ्या, काही घ्या, वाया एरोप्लेन पाठवा. ओके, एक छोटासा स्लिप तरी आहे. आजकाल तर मेलवर पण पाठवतात स्कॅन करून, बट आधीच्या दिवसात फास्टेस्ट रूटवरनं ओरिजिनल बिल ऑफ लॅडिंग तुम्ही बायरपर्यंत पोचवायला पाहिजे. इज इट क्लिअर? नाव दिस बायर receives this bill of lading. Now the buyer receives the bill of lading. आता गुड्स जे मी सी रूटवरनं पाठवतात, लेट्स से 3 महिने लागतात इंडियाला पोचेपर्यंत. ओके, आफ्टर 3 months when the goods reach India, okay, they come to the Mumbai port, the buyer has to show original bill of lading. तो त्या शिपिंग एजंटला ओरिजिनल कॉपी बिल ऑफ लॅडिंगची दाखवणार, त्याच्यानंतरच ही विल गेट द डिलिव्हरी ऑफ द गुड्स. इज इट व्हेरी क्लिअर? इज इट व्हेरी 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 क्लिअर? येस. सो इन दिस केस माय बिल ऑफ लॅडिंग इज माय डॉक्युमेंट ऑफ टायटल. My bill of lading is my document of title. It is that document which gives me powers. Is it very clear? It gives me the ownership powers. Whoever is the owner, okay, or whoever is the holder becomes the owner of the goods. Is it very clear? म्हणजे सपोज तुम्ही तुमच्या फ्रेंडच्या हातात दिला की प्लीज माय फ्रेंड go and collect the goods from the shipping agent. Even if your friend is holding that document, the shipping agent will give the goods to your friend. Why? The one who is holding is said to be the owner of the goods. Is it very clear? So bill of lading is the document of title. The one who holds it is deemed to be the owner of the goods. Is deemed to be the owner of the goods. Is it very 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 clear everyone? Yes. So documents of title मध्ये तुम्ही काय लिहिणार? It is a document which gives you the ownership powers. Whoever is the holder is said to be the owner of the goods. Is it very clear? Okay. कधी तुम्ही goods तुमच्या फॅमिली मेंबर्सला तरी पाठवला असणार वाया बस, वाया ट्रेन पाठवलाय की नाही? Yes. So whenever
सपोज कोंडुस्करवरनं तुम्हाला गुड्स पाठवायचे आहेत तुमच्या कोणत्या रिलेटिव्हला, इमिडिएटली द मोमेंट यू पुट द गुड्स विथ द कोंडुस्कर ऑथॉरिटीज, व्हॉट दे डू, दे गिव्ह यू रिसीट. एक रिसीट देतात तुम्हाला, ओके, की कोणाला पाठवायचं आहे, सेंड द गुड्स टू होम, त्या पर्सनचं नाव असणार, सेंडर कोण आहे त्याचं नाव असणार. इज इट व्हेरी क्लिअर. आणि तो पूर्ण डॉक्युमेंट रेडी करून ते तुमच्या हातात देणार. ते काय तुम्हाला सांगणार, ही रिसीट ना तुमच्या फॅमिली मेंबरला पाठवा, आम्हाला याचा फोटो दाखवा, तरच आम्ही गुड्स त्यांच्या हातात देणार. येस, वाय सो, बिकॉज दिस रिसीट, येस, दिस रिसीट गिवन बाय द बस अथॉरिटीज इज द डॉक्युमेंट ऑफ टायटल टू द गुड्स. इज इट व्हेरी क्लिअर. सेम रेल्वेने कधी गुड्स पाठवा ते तुम्हाला एक ओरिजिनल रिसीट देतात. ते काय म्हणतात, या रिसीटचा फोटो तुमच्या फॅमिली मेंबरला पाठवा, त्यांना सांगा आम्हाला दाखवण्यासाठी, दाखवल्यानंतरच आम्ही गुड्स देणार त्यांच्या हातात. वाय, बिकॉज रेल्वे रिसीट ॲक्ट्स ॲज अ डॉक्युमेंट ऑफ टायटल टू द गुड्स. Whoever is the holder, yes, is said to be the owner of the goods. Very clear till here everyone. Yes, so you can just write down. थोडंसं कोणाला बिल ऑफ लॅडिंग, ओके, हे एक्झाम्पल झालंय काय लिहून, पटकन लिहून घ्या. विल राईट डाऊन सम स्टेप्स की व्हॉट हॅपन्ड इन दिस एक्झाम्पल. एक एक्झाम्पल नीट लिहिला की बाकी सगळे आर सेम, फक्त कोणतं बस आहे, लॉरी आहे, रेल्वे आहे, एअर आहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इज इट क्लिअर. बट द कॉन्सेप्ट रिमेनिंग द सेम. राईट डाऊन व्हेरी फास्ट विथ मी. येस, B/L is bill of lading. The shipping agent will load the goods in the ship and will give the original bill of lading to the seller. Bill of lading contains details like whose goods कोणाचे आहेत, who will be the receiver, where it is loaded, where it will be unloaded, shipping agent details etc. लोड कुठं झाले, जपान, अनलोड कुठं होणार आहे, इंडिया. इज इट क्लिअर. येस, सो ऑल दीज डिटेल्स, ओके, हे सोडून पण भरपूर डिटेल्स असतात. आय एम नॉट रायटिंग इच अँड एव्हरीथिंग की किती क्वांटिटीज पाठवत आहे, कोणते कोणते, सपोज तुम्ही 100 टाईपच्या गोष्टी पाठवत असल्या एक कंटेनरमध्ये, इच अँड एव्हरी गुड्स शुड बी स्पेसिफाईड इन डिटेल. ओके, गुड्सचं नाव काय, त्याचं वेट किती आहे, क्वांटिटी किती आहे, रेट पर युनिट काय आहे आणि फायनल प्राईस काय. खूप डिटेल्स असतात. तुम्हाला जर पाहिजे आय शो यू अ ओरिजिनल बिल, शिपिंग बिल और बिल ऑफ लॅडिंग ॲज वेल. इज इट क्लिअर. आय हॅव सम कॉपीज ऑफ इट. सो दे कंटेन एन नंबर ऑफ डिटेल्स. मी तर तुम्हाला फक्त कॉमन गोष्टी सांगितल्यात. इज इट क्लिअर. एक्सचेंज रेट काय आहे, एव्हरीथिंग इज स्टेटेड इयर. का कारण का जपान टू इंडिया येणार आहे, सो करन्सी जर असेल वेगवेगळी आहे. येस, तिकडे जॅपनीज करन्सी तर इथे इंडियन करन्सी असणार. इवन यू हॅव टू टेल द कन्व्हर्जन ऑफ दिस. इज इट क्लिअर. Okay, done with writing this much everyone. Next, the seller will send the original bill of lading to the buyer via fastest route. म्हणजे 3 महिन्यानंतर गुड्स पोचणार आहे ना, तर ॲटलिस्ट 3 महिन्याच्या आत कधीतरी बायरला ही ओरिजिनल कॉपी ऑफ बिल ऑफ लॅडिंग मिळायला पाहिजे. इज इट क्लिअर. द होल्डर ऑफ दिस ओरिजिनल बिल ऑफ लॅडिंग
will be considered as the owner of the goods. The holder of this original bill of lading will be called as the owner of the goods. That is, bill of lading is the document of title to goods. Bill of lading is nothing but a document of title to goods. Yes, तुम्हाला आठवत असेल युनिट नंबर 4चा एकदम लास्ट एक्झाम्पल आपण क्लासमध्ये डिस्कस केलेला, डिलिव्हरी ऑर्डर, नथिंग बट डॉक्युमेंट ऑफ टायटल टू गुड्स. इज इट क्लिअर? आपला पूर्ण सेक्शन नंबर 53 इफेक्ट ऑफ सबसेल ऑर प्लेज, एक्सेप्शन नंबर 2 मध्ये तेच गोष्टी होते ना, सेलर टू बायर कॉन्ट्रॅक्ट झाले प्लस डॉक्युमेंट्स ऑफ टायटल पण ट्रान्सफर झाले. सो दिस इज द डॉक्युमेंट ऑफ टायटल. इज इट क्लिअर? ऑलरेडी वी हॅव डन दॅट सेक्शन 53 इन द क्लास, बट आय एम टेलिंग यू नाव what do you mean by document of title to goods. Bill of lading is used when the goods are transported through sea route. Is it clear? In the like manner. ओके, आपण थोडे एक्झाम्पल्स घेऊया. ओके, जसं आपण घेतलंय बिल ऑफ लॅडिंग कधी यूज करताय? वेन यू आर सेंडिंग द गुड्स वाया द सी रूट. ओके, रेल्वे रिसीट इज यूज्ड when goods are transported through railways. Second, lorry receipt is used when the goods are transported through lorry or truck. In the same way, airway bill is used when the goods are transported through air, म्हणजे थ्रू एरोप्लेन, एनिथिंग यू कॅन से हियर. एअरनी ज्यावेळेस तुम्ही गुड्स पाठवताय द सेम थिंग हॅपन्स. इज इट क्लिअर? ॲज आय टोल्ड यू द सेलर आणि तुम्ही लेट्स से पुणेला कोणते गुड्स पाठवत आहे. ओके, सो व्हॉट यू विल डू, यू कोल्हापुरी चप्पल, ओके, यू आर सेंडिंग इट टू पुणे. सो व्हॉट यू विल डू, तुम्ही इथं ट्रकमध्ये गुड्स लोड करणार. ओके, ट्रकमध्ये लोड केल्या केल्या यू विल गेट द लॉरी रिसीट, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ लॉरी रिसीट. ट्रकवाला टेल्स ओके 5 दिवस लागतील पुण्याला जाण्यासाठी. इज इट क्लिअर? सो व्हॉट विल डू, वाया द फास्टेस्ट रूट ही जी ओरिजिनल कॉपी ऑफ लॉरी रिसीट आहे यू विल सेंड इट टू द बायर. यू विल टेल द बायर ॲज सून ॲज इट कम्स टू पुणे, show this receipt, okay, and get the delivery of the goods. Why? The one who shows the documents is said to be the owner of the goods. Is it very clear, everyone? Yes, very, very, very clear. Done with writing? Yes, done with writing everything. Okay, so now coming to your book. So documents of title to goods includes bill of lading, dock warrant, okay, warehouse keeper receipts, wharfingers receipt, railway receipt, multi-modal transport document, warrant, order for the delivery of goods. म्हणजे as I said unit number 4चं लास्ट एक्झाम्पल डिलिव्हरी ऑर्डर. ओके, सो डॉक्युमेंटचे बरेच नाव आहे, सगळी डॉक्युमेंटची नावं पाठ करत बसू नका. बट ओके, एक्झाम्पलमध्ये इफ यू सी समथिंग आयडेंटिफाय व्हायला पाहिजे. ठीक आहे, इट इज सम डॉक्युमेंट ऑफ टायटल. इज इट क्लिअर? And other documents used in the ordinary course of business as proof of possession or control of the goods, or for authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor to transfer or receive the goods. Important hai, the one who is possessor is entitled to receive the goods on presentment of the document. फक्त document दाखवा आणि goodsची डिलिव्हरी घ्या. Is it very clear? Yes. So बिल ऑफ लॅडिंग, डॉक वॉरंट. डॉक वॉरंट म्हणजे ज्यावेळेस डॉकवर तुम्ही गुड्स लोड करताय यू गेट अ डॉक वॉरंट. वेअरहाऊस कीपर सर्टिफिकेट, वेअरहाऊसमध्ये गुड्स ठेवा यू गेट द वेअरहाऊस सर्टिफिकेट. वॉर फिंगर्स इज वेन यू सेंड इट वाया द सी रूट.
रेल्वे रिसीट, वॉरंट, डिलिव्हरी ऑर्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑर्डर ऑफ डिलिव्हरी म्हणा किंवा डिलिव्हरी ऑर्डर म्हणा. ही लिस्ट फक्त एक एक्झाम्पल म्हणून दिली आहे, एक्झॉस्टिव्ह नाही आहे. हे सोडून भरपूर आहेत डॉक्युमेंट्स. ओके, त्यांनी एक 4-5 फक्त नावं दिली आहेत. एनी अदर डॉक्युमेंट विच हॅज द अबव कॅरेक्टरिस्टिक्स विल फॉल अंडर द सेम कॅटेगरी. जे पण डॉक्युमेंट दिल्या तुम्हाला गुड्स मिळतात त्याला आपण डॉक्युमेंट ऑफ टायटलच म्हणतो. दो बिल ऑफ लॅडिंग इज अ डॉक्युमेंट ऑफ टायटल, अ मेट रिसिट इज नॉट, इट इज रिगार्डेड ॲज मिअरली अन एक्नॉलेजमेंट. म्हणजे काय, शिपमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही गुड्स लोड करता तुम्हाला 2 डॉक्युमेंट मिळतात. एक तर आहे बिल ऑफ लॅडिंग, सेकंड आहे मेट रिसिट. मेट रिसिट इज नथिंग बट की एक्नॉलेजमेंट आम्हाला गुड्स मिळाले. दॅट इज नॉट अ डॉक्युमेंट ऑफ टायटल. एक्नॉलेजमेंट इज डिफरंट, डॉक्युमेंट इज डिफरंट. A document amounts to document of title only where it shows an unconditional undertaking to deliver the goods to the holder of the document. Whoever is the holder is said to be the owner of the goods. Is it clear? Okay. But there is a difference between documents of title and documents showing title. जसा तुमचा शेअर सर्टिफिकेट तो काही डॉक्युमेंट ऑफ टायटल नाही आहे. इट इज अ डॉक्युमेंट शोईंग द वर्ल्ड that you are the owner of the shares. Okay, so for example, share certificate, your invoice. Okay, हे काय सगळे, इट इज अ डॉक्युमेंट शोईंग टायटल. तुम्ही कोणाला पण इनवॉइस जर दाखवला तुमच्या नावावर आहे तर व्हॉट विल हॅपन, दिल से ओके यू आर द ओनर ऑफ द गुड्स. डिफरन्स बिटवीन डॉक्युमेंट शोईंग टायटल अँड डॉक्युमेंट्स ऑफ टायटल. इज इट क्लिअर एव्हरीवन? A share certificate is a document showing title but it is not a document of title. Okay, का, कारण का शेअर सर्टिफिकेटवर तुमचं नाव आहे. द वन ज्याच्याकडे आहे ठीक आहे, आम्ही म्हणणार ठीक आहे यू आर द ओनर ऑफ द गुड्स, बट यू कॅनॉट ट्रान्सफर इट मिअरली लाईक दिस. येस, वाय? इट इज ओनली अ डॉक्युमेंट शोईंग टायटल. इट इज नॉट अ डॉक्युमेंट ऑफ टायटल. इट मिअरली शोज द पर्सन नेम्ड इन द शेअर सर्टिफिकेट इज एंटायटल्ड टू द शेअर रिप्रेझेंटेड बाय इट. म्हणजे माझ्याकडे इन्फोसिसचं शेअर सर्टिफिकेट आहे, सो त्याच्यावर काय लिहिलेलं असतं, ओके, Achal is the holder of 500 shares of Infosys Limited. So this means I am holding 500 shares in that company. It is a document which shows I have 500 shares. Is it clear? But it does not allow the person to transfer the share mentioned therein by mere endorsement on the back of the certificate and the delivery of the certificate. म्हणजे काय, suppose if you hold this certificate, the share certificate, will you become the owner? No. डिरेक्टली कोण ओनर होत नाही. ओनर ट्रान्सफर करण्यासाठी पण दॅट इज अ प्रोसिजर. मिअरली बिकॉज यू होल्ड दिस सर्टिफिकेट यू डोंट बिकम द ओनर ऑफ दी शेअर्स. इज इट व्हेरी क्लिअर? येस, ओके. ॲज सच डॉक्युमेंट ऑफ टायटलवर आय डोंट थिंक की एक स्टँड अलोन क्वेश्चन येऊ शकते ॲज अ शॉर्ट नोट, बट शुअरली बऱ्याच क्वेश्चनमध्ये डॉक्युमेंट्स ऑफ टायटल हा वर्ड तुम्ही बघणार. यू शुड ॲटलीस्ट अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ इट. इज इट व्हेरी क्लिअर? Yes, so this is all about documents of title. Now next we will start with what was remaining. Our next part was right of disposal. Yes, reservation of right of disposal. We'll start it after a break. We'll have a break आणि next lecture मध्येच तुम्ही बघा. Yes, I'll divide this lecture in 2 parts. Is it clear? So immediately on the next lecture, well, I'll start with reservation of right of disposal.